Hello. 안녕하세요. I did not prepare anything. 오늘 뭐 준비한 게 하나도 없는데 But so long before the Michigan conference, 그래서 미시간 집회 아주 전에 오래 전에 like years 그래서 before, 뭐 몇 년 전 뭐 이렇게 I had been praying. We both had been praying that we would have some connection with South Korea. 그래서 저희 둘은 사실 한국과 어떻게 좀 연결이 되기 기도하고 있었어요. 몇 년 전부터. 네. So when we found out this, when we found out about your church, we were just in shock that God had brought you guys to us. 그래서 이 집회에 오신다고 들었을 때 저희 되게 충격에 휩싸였어요. 여러분들이 오신다는 그 소식을 들었을 때. 네. And for me to be able to be a part of the conference, I needed to volunteer. 근데 이제 그 part of the conference you need to volunteer. To Which conference? for Michigan conference, yes, because I'm not a pastor. 근데 미시간 그 집회에 참석하기 위해서는 제가 이렇게 참석하겠다고 자원을 해야 되는 상황이었어요. 왜냐하면 제가 목회자가 아니기 때문에 자원해야 되는 그런 상황이었거든요. So I had actually missed the first couple days because I was doing administrative work. 그래서 제가 좀 행정 업무를 이제 교회에서 맡고 있는데 그래서 첫 며칠을 이제 참석하지는 못했어요, 사실. And I kept saying, "It's okay, and God is going to bless me because I'm serving, even though I really wanted to be a part of the service." 그래서 제가 스스로 그렇게 얘기를 해서 괜찮아, 내가 축복 받고 싶지만 그렇지만 내가 하나님 일을 하고 있잖아. 그래서 이렇게 좀 스스로 위로를 하고 있었어요. And then I think I joined the third day. I was able to sit in the service, and I couldn't stop crying. 그래서 제가 세 번째 날 제가 참석하게 됐는데 그래서 예배 들어가서 앉아 있는데 제가 눈물이 멈추지 않는 거예요. Because it was such a dream come true. 왜냐하면 이게 저의 어떤 꿈이 이루어지는 그런 순간이었기 때문입니다. Because God, He saw my heart and He saw that this was something that I truly desired, and it was a desire from Him. 그래서 왜냐하면 하나님이 제 마음을 보셨고 이게 제가 오래 전부터 몇 년 동안 갈망하던 그런 것이었기 때문이에요. Not just for me to be connected with South Korea, but for my church. It was like God had gone above and beyond. 그래서 제가 한국과 연결되는 것뿐만 아니라 이 교회가 한국과 연결이 되면서 뭔가 저의 꿈을 넘어서는 뭔가 그걸 초월한 그런 일이 일어나는 것이었습니다. And meeting all of you was just so precious. It was like everyone was just a precious jewel that God was giving me. 여러분을 만나는 게 너무 소중했고 여러분을 만나는 게 어떤 하나님이 소중한 보석을 만나는 것 같이 그렇게 느껴졌어요. And to see the praise and worship was just awesome. Meeting Esther was very special, I think. 네, 그래서 찬양 때 너무 이게 특별했고 그리고 에스더가 누군지 모르겠지만 에스더가 누구죠? 온유를 만나는 미안해 온유야. 온유를 만나는 게 굉장히 특별한 일이었습니다. Yeah, meeting everybody, but when I saw Esther, I was like, I have to meet her. 다 너무 복된 일이었지만 이제 온유 자매 이제 찬양했을 때 이제 너무 저 자매 꼭 만나야겠다 뭐 이렇게 생각을 했어요. So just seeing the way God unfolded everything was just so cool itself. 그래서 하나님이 이거를 다 이렇게 풀어놓으셨을 때 너무 멋지다 이렇게 생각을 했습니다. And being here today is we're reaping what we were sowing that whole time in prayer. It's like we're harvesting now. 그래서 여기 온 것 자체가 제가 심은 것들이 이제 걷어지는 시간 좀 이렇게 느껴지고 있습니다. That's it. 네, 이게 다인 것 같아요. 안녕하세요. 안녕하세요. Hello. I don't know. I'm so happy and blessed to be here. 제가 이 자리에 와서 너무나 축복되고 너무 감사하고 행복합니다.
The first time that I heard about sewing ministries, but was a long time ago, many years ago in Honduras. 제가 생명사역을 사실 처음 접한 게 몇 년 전에 온두라스에서 얘기를 들었어요. Me and my family, we attended one of the services that Apostle Kim went and did over there. 그래서 온두라스에서 김인호 목사님 계셨을 때 저희 가족이 예배를 한번 참석한 적이 있어요. I remember at that time feeling the strong presence of God in that service. 제가 그때 예배 때 기억나는 게 되게 강력한 임재가 있었고 그래서 그게 저를 만진 그런 경험이 있습니다. Then my parents continued going to some of the conferences over there. 그래서 저희 부모님들이 계속 온두라스에 있는 어떤 그런 집회들 계속 참석하셨고 At that time that I was over there, I was visiting, so then I had to come back to Michigan. 그래서 거기는 그냥 제가 방문차 간 거라서 다시 미시간으로 돌아와야 했습니다. And then the opportunity came for us, for me, my brother, and my sister-in-law to go a conference in Virginia in 2024. 그리고 2024년에 제 가족 무슨 뭐 시동생 뭐 오빠 네 신우 오빠 그리고 이제 그래서 버지니아에 있는 그 집회에 참석할 수 있는 기회가 생겼습니다. At that time, we know our spirit knew that we were gonna receive something in that conference. 그래서 영으로 이미 알았어요. 이 집회에 우리가 뭔가를 받겠구나. But we really had no idea what was about to happen. 그렇지만 어떤 것들이 일어날지 전혀 예상할 수는 없었어요. I remember the fire of God so vividly in each of us. 그래서 그때 그 강력이 그 불의 강력이 너무 선명하게 지금 기억이 납니다. Even though I grew up in a very powerful church, I don't remember ever being in a presence so strong that I couldn't stand. 그래서 제가 사실 되게 강력한 교회를 다녔었는데 근데 그 정도의 강력한 임재를 사실 기억나는 적이 없어요. 일어나기가 어려울 정도로 굉장히 강력했습니다. After that, we just knew that the hunger of God just grew and grew and grew. 그래서 그 다음부터 하나님에 대한 갈망이 계속 커졌어요. And just having, I know that my brother came for the conference, for the General Assembly conference. 그래서 저희 오빠가 아시다시피 여기 이제 총회 때 오셨었거든요. 여기. And then when we heard that there was gonna be a conference in Michigan, we were just so excited. 그래서 그 오빠가 이제 돌아온 다음에 미시간에서 집회가 열린대 이렇게 말했을 때 너무 이제 감격스러웠습니다. Because we knew we already, like as a family and ministering Honduras, we have been in this atmosphere, like in the conferences, so we knew what a blessing it was gonna be for our church in Michigan and how much we needed it. 그 우리 가족은 이미 이제 온두라스에서 이런 영적 분위기를 이미 경험했기 때문에 이게 우리 교회에 얼마나 큰 축복이겠구나 이런 것들 좀 알고 있었기 때문에 좀 기대감이 또 남달랐던 것 같습니다. And we know that this church has a full agenda, so only God could make a way for us to have that conference in Michigan. The Michigan church has. No, this church has 그래서 이 a lot of 교회가 conferences. 얼마나 바쁘게 이제 1년 중에 이제 연중에 이렇게 얼마나 바쁘게 돌아가는지 알기 때문에 하나님이 이런 기회를 만드신 게 이게 보통 일이 아니다라는 걸 알고 있습니다. Then all of us, when we knew about the conference, it brought just well, we always been united, but this conference brought about a greater unity in all the members of the church. 그래서 우리가 그 전에도 막 연합이 막 안 된 건 아니었는데 이 집회로 인하여서 우리 이 교회가 정말로 하나 되는 그런 역사가 있었습니다. Everyone wanted to volunteer. Everybody wanna like prepare. 그리고 모두가 뭔가 자원하고 싶고 모두가 뭔가 준비하고 싶고 막 그런 마음들이 있었어요. We had you and loved you in our spirit even before we met you. 그래서 저희는 여러분들이 오시기 전부터 뭔가 여러분을 사랑하고 있었고 여러분들 뭔가 만나고 있었고 그런 심정을 가지고 있었습니다. There was such a great expectation from everybody, knowing that our lives would not be the same after the conference. 그래서 우리는 이제 이 집회 이후로 우리의 모든 삶이 그전과 같지 않다는 걸 다 알고 있었습니다. During the conference, just like Cam, I was serving, so there's some times that I couldn't participate, but I was, as much as possible, I was there.
그래서 미시간 집회 아까 캠이 말한 대로 저도 이제 계속 풀참을 할 수는 없었는데 뭐 가끔 이렇게 참석을 했어요 예배를. But the raw power of God was so strong. 근데 그 하나님의 그 원초적인 능력이라고나 할까요? 그런 것들이 너무 강력했습니다. That we saw, like, we know all the members, so we saw people that have been bound by infirmity, by demons, by generational curses being set free in that conference. 그래서 저희가 이제 우리 교인들을 서로 잘 알잖아요. 그래서 아, 이 사람들이 얼마나 묶였고 이 사람들이 어떤 그냥 원수에 묶였고 가문의 어떤 저주랑 묶임들이 있고 이런 것들이 다 알잖아요. 근데 이것들이 풀어지는 것들을 우리가 목도할 수 있었습니다. Yeah, and for some reason, like our apostle always says that in Michigan it's really hard to get miracles, to see miracles or like radical deliverances. 그래서 저희 목사님이 항상 이런 얘기를 하셨거든요. 미시간에서는 이상하게도 그런 어떤 치유 사역이나 아니면 강력한 축사나 이런 것들을 보기가 굉장히 드물다. But I remember that Sunday that Apostle Kim preached, like he just said like one or two words and then he started, okay, somebody has a pain in the back, somebody has, and there was lines of people lining up because they were, bound, and being able to see that in Michigan, where it's a place that is very hard to see miracles and radical deliverances, was such a blessing for everybody. 그래서 이제 김인호 목사님 오셔서 이제 주일 예배 오셨는데 이제 한두 말씀 하시고 뭐 여기 아픈 사람 저기 아픈 사람 이제 뭐 다 사람들 초대해서 사람들이 막 줄을 서 가지고 이제 치유 사역을 받는 거 그런 것들을 보면서 아, 미시간이 이런 치유 역사 이런 뭔가 급진적인 뭔가 이런 거 그런 축사 이런 것들이 보이기 되게 어려운데 아, 이런 것들이 진짜 일어나고 있구나 이런 것들을 볼 수 있었습니다. We also saw a lot of unity in the families because like there was a time where we were all praying in like a honeycomb kind of thing, like circle, and there were like two So people that would sit down. 오케이, 아, 항아리 기도. 이제 항아리 기도를 벌집 기도라고 하더라고 지금. 그래가지고 이렇게 okay, that's okay. Yeah, I just thought that it was so cool to see like maybe it was a sibling and maybe another person, and then the spirit in that sibling or the generational curse in that sibling, then Apostle Kim would prophesy the same thing to another sibling that would come way later. Yeah. 그래서 이제 항아리 기도 얘기하고 있네. 항아리 기도 이제 목사님 사역하셨잖아요. 그래서 두 명씩 이렇게 하는 건데 이제 어떤 자매가 나왔는데 이 자매가 또 가문적인 묶임이 있고 어떤 저주가 있고 그래서 목사님이 어떤 예언을 하셨는데 이제 이 자매의 가족 일원인 어떤 다른 자매가 한참 후에 나왔는데 목사님이 거의 똑같은 말을 그 자매에게 하시는 걸 보고 저희가 좀 깜짝 놀랐습니다. 그러니까 이제 가족인지 어떻게 알았지? 약간 요런. And it brought like a really. Okay, It's okay. Oh, it's okay. Go on. It's good. Oh, it's. No. I just explained a little bit. Oh, okay. It's okay. Nothing wrong. And it brought like a big revolution in the young adults and young people, like the radical praise, the radical unity, the hunger has grown over there with the youth, so that has been very impactful too. 그리고 특별히 이제 다음 세대 그 아이에게 이 자매가 이제 급진적이라는 말을 되게 자주 쓰는데 하여튼 뭔가 이제 혁명이 일어났다는 거죠. 혁명이 일어났고 어떤 이제 그 찬양 시간 뭐 이럴 때 이들에게 정말 큰 혁명이 일어났습니다. 네. So so honored to be here, and I thank everybody for being so loving and so kind. Just being here and talking to this big audience is like a big breakthrough for me. So I'm so blessed. I'll never be the same. And I can tell that for Cam and many of the people in Michigan. So thank you so much. 저 여기 오게 돼서 너무 영광이고 이렇게 제가 여기 이 많은 사람 앞에서 말을 한다는 것 자체가 정말 큰 변화입니다. 그리고 제가 진짜 캠도 그렇고 저희 모두가 여기 온 이후로 그 전 삶과 정말 다를 것을 정말 부인할 수 없고요. 네, 너무 사랑해 주셔서 너무 감사합니다. 네. 감사합니다.
아니 이게 아니라 캠 자매를 제가 그 공원에서 그때 말뚝 박을 때 그때 이제 처음 봤는데 그 처음 봤는데 제가 사실 아무것도 모르잖아요. 대화를 여기 해본 보고 것도 아니고. 얘기하세요. 저보고. 그랬는데 아 저 자매는 한국에 꼭 올 것 같은데 그런 오. 감동이 있었어요. 그래서 그런데 우연히 빨아당겨야 되겠어. 아니. 그런데 그 옆에 우연히 어떤 부부가 있었어요. 그 부부하고 제가 얘기를 하게 됐는데 저 친구의 어머니 아버지였던 거예요. 근데 얘기를 듣다 보니까 자기 가족이 한국에 왔었다, 작년인가 왔었다 얘기를 하더라고요. 그래서 아 그러냐. 근데 그때는 이제 약간 방문을 한 거였고, 근데 아 저 친구가 꼭 우리 여기 열방교회 올 것 같다는 감동이 있었거든요. 네. 근데 그때 제가 그냥 뭐 제가 뭐 이런 얘기를 하나 했었는데 꼭 이 얘기를 하고 싶었어요. 아. 네. 네. 본인 굉장히 영감 있다고 얘기한 거예요. 근데 저 성재 형제 때문에 진짜 행복했거든요. 왜냐면 제가 여기서도 성재 형제를 별로 경험을 못했잖아요. 매일 와가지고 혼자 기도하다 가고 뭐 애 때문에 오르그락 불그락 그러다가 가고 뭐 이런 거 말고는 별로 아는 게 없었는데 그 가기 전에 우리 홍지가 사모님 너무 기대하지 마세요. 남자 혼자 가는데 우리 남편 진짜 아무것도 못해요. 막 그러면서 그런 거 가지고 그래? 그러면서 그랬는데 종일 말을 하고 다니는 거예요. 거기 심지어 아르헨티나에서도 계속 말을 해요. 누군가와 무슨 말을 하는지 모르겠어요. 한국말 하는지 아르헨티나 말 하는지 영어 하는지 모르겠지만 계속 말을 하고 사람들과 계속 만나고 사람들한테 계속 관심을 갖고 미국에서는 아주 살판이 났어요. 왜냐면 영어가 되니까. 근데 홍재한테 맨날 구박받았대요. 영어 그것밖에 못한다고. 근데 홍재 없으니까 얼마나 날아다니던지 영어로다가 그냥 막 정말 새벽 6시부터 사람들 계속 만났어요. 예배 시간에 좋을 정도로 계속 만나면서 대화하고 그러면서 저한테 사모님 저분은요 엄마 아버지가 프리메이슨이래요. 진짜 이분들 기도해 줘야 될 것 같아요. 막 이런 정보를 쏠쏠이 주는 거예요. 아주 훌륭한 사역자였습니다. 아르헨티나에서 너무 사역을 많이 해가지고 눈이 이만큼 분 거예요. 그래가지고 영주당했다. 그래 그다음부터 사역 열심히 안 하던데. 근데 우리 홍지 말로는 가방도 자기 가방도 잘 못 든다 그러더니 우리 방에 온 거예요. 그래서 왜 왔냐 했더니 가방 들어주러 왔다는 거죠. 아주 가방도 들어주고 아주 훌륭한 사역을 감당했습니다. 대화하는 걸 엄청 좋아하더라고요. 그래서 사람들하고 왜 이렇게 뭐가 이렇게 말이 많아 그때 아니 사람들이 저한테 와요 그러는데 오는 건지 본인이 가는 건지 알 수가 없어요. 그렇지만 아무튼 굉장히 즐거웠다. 우리 성재 형제 때문에 감사했습니다. 자 이렇게 나오는 거 좋아요. 아주 이런 거 좋아 이런 거. 자 멋있는 청년을 기대합니다. 네, 안녕하십니까, 이태호입니다. 네, 저는 여기 청년 집회 간증을 하러 나왔는데요. 이번 저희 청년 집회 그 주제가 뭐였죠? 그쵸, 어둠을 밝혀라였죠. 근데 이게 제가 보니까 지금 이 시점에서 그 주제에 오류가 조금 있어서 좀 수정하고자 나왔습니다. 네, 이게 어둠을 밝혀라인데 어둠을 밝혀라가 아니고 어둠을 밝혔다입니다. 저희 모든 청년들이 정말 한 명도 빠짐없이 어둠을 싹 다 밝히고 돌아왔습니다. 네, 그거에 대해서 중보해 주신 모든 분들께 감사의 인사 나누겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 제가 이제 정말 놀랍게도 그 라비도를 처음 가봤습니다. 네, 정말 놀랍게도. 그런데 가보니까 그 숙소 호텔 같은 경우에는 흰색 계열로다가 엄청 밝게 해놨는데 집회 장소는 막상 검은색 계열로 되게 어두운 느낌을 정말 많이 받았습니다. 첫째 날에 그 느낌을 받았는데 마지막 날에 저희 모든 청년들이 그 광란의 피에스트가 한 번 있었어요.
찬양을 하는데 막 물을 엄청 뿌려대면서 저 진짜 다들 미친 줄 알았어요. 그거를 하면서 집회가 마무리가 되니까 그 어두웠던 집회 공간이 영적인 눈으로 봤을 때는 싹 다 밝혀져서 저희가 돌아왔습니다. 네. 네, 그러면 제가 준비해 온 간증 시작하도록 하겠습니다. 이재철 목사님 아들 맞다. 네. 집회를 사모하면서 동시에 저의 갈망을 가로막았던 것은 청년 집회는 20대 친구들이 메인이라는 정말 말도 안 되는 원수들의 속임이었습니다. 이게 그럴 수밖에 없는 게 제 마지막 청년 집회가 이제 제가 25살에 참석했던 집회인데요. 그로부터 이제 33살이 돼서 정말 오랜만에 참석을 하다 보니까 왠지 이건 30대 이상부터 좀 끼기가 좀 애매한 약간 그런 느낌을 많이 받았었습니다. 그러다 보니까 이게 열정이 점점 사라지고 삼청년 앞에서 그딴 식으로 얘기할래? 네, 맞습니다. 이게 조금 네. 그러면 네, 계속 이어나가겠습니다. 그러다 보니까 이제 열정이 점점 사라지고 무기력함도 느껴지고 결국에는 관전자의 포지션에 정착되는 흐름 속에서 집회 첫날 희한하게 찬양 시간에 저희 열방교회 고등부 친구들이 같이 갔었는데 이 친구들의 젊음과 패기를 전이받아서 죽어있던 열정이 되살아나면 집회의 서막이 시작되었습니다. 네. 이 갈라디아서 말씀을 통해 제가 정말 돌파하고 싶었던 것은 바벨론, 조금 더 디테일하게는 생존 본능. 제가 한국으로 돌아온 후에 앞으로는 무엇을 하며 살아가야 되나라는 질문을 계속 반복하면서 근심과 염려에 휩싸인 채로 하루하루를 보내왔습니다. 사실 하나님께서는 그분께서 정하신 타이밍에 적절하게 만나와 메추라기를 공급하시는데 제가 그분의 섭리와 선하심을 보지 못하고 저의 생존 본능에 이끌려 무엇인가라도 빨리 해야 된다는 압박감에 정말 많이 힘들어했었습니다. 다행히도 제가 이 부분을 충분히 인지하고 돌파하기 위해 집회에 참석했는데 마침 정말 좋은 말씀이 흘러나왔습니다. 느부갓네살 앞에선 다니엘 세 친구의 그 고백이었는데요. 하나님 아버지께서 저의 인생을 책임져 주실 것이고 그런데 이보다 더 중요한 게 있습니다. 그건 뭐냐면 그리 아니하실지라도 저는 절대 저의 생존 본능에 굴하지 않겠다라는 존재적 믿음을 확증하고 돌아왔습니다. 네. 이게 막상 한마디 할 때마다 박수 받으니까 좀 기분이 이상한데 막상 네, 이렇게 하고 제가 돌아왔습니다. 여기에 제 안에 복음의 원자로가 돌면 제가 어디를 가든지 하나님의 후사라는 정체성이 확증되고 무엇보다 그 복음을 주시는 여호와 하나님을 바라보는 그 존재적 믿음, 남은 자로서 그 믿음을 가지고 한 걸음 한 걸음 나아가도록 하겠습니다. 결국 복음의 원자로의 다른 말은 바벨론으로부터 철저히 분리되어 자기 중심, 자기 사랑, 생존 본능의 뿌리를 뽑고 온 우주의 주권자 되신 그분의 이름만 높이고 그분만 바라보며 믿고 나아가는 전리품입니다. 그 창세기 4장 20절부터 22절까지 총 3사람이 나오는데요. 가인의 바벨론 뿌리에서 나온 야발이라는 사람, 이 사람은 목축업의 조상이 됩니다. 그리고 유발이라는 사람, 이 사람은 음악업의 조상이 됩니다. 현재까지 치면 이제 BTS, 리센느 이런 쪽에 이제 조상이 되는 거고, 그리고 마지막으로 두발가인이 나옵니다. 이 사람은 이제 공업의 조상, 그렇죠? 딱 그 삼성 반도체, 하이닉스 딱 이 라인에서 이렇게 쭉 나옵니다. 이 사람들이. 네, 이 각각 이 세 사람은 새로운 문명과 문화를 만들었으나 이제 자기들의 이름만 높이고 하나님의 영광을 위하여 살았다라는 기록은 어디에도 없을 뿐더러 그 가문에서는
이런저런 죄악이 끊임없이 계속 나옵니다. 반면 하나님의 후사인 셋의 후손들은 완전히 다르죠. 가인의 뿌리에서 나왔던 라멕이라는 사람은 이 여자 저 여자를 취하면서 놀고 어린애를 죽인 거를 막 마치 자랑하면서 그러고 놀 때, 셋의 후손에 나온 사람은 하나님과 매일매일 동행하면서 결국엔 하나님께서 데려가십니다. 그리고 제가 방금 말씀드렸던 야발과 유발, 그리고 두발 가인, 이 친구들은 자기의 이름을 높이고 있을 때 하나님의 남은 자들은 뭐를 했냐면 언제 내릴지도 모르는 비를 기다리면서 매일매일 방주를 짓고 있었습니다. 지금 현재 정치, 경제, 사회, 문화에 각각 모든 곳에 자리 배치가 돼서 모든 부정함을 저지르고 있을 때 하나님의 자녀들은 뭐를 하고 있냐? 이 모임 저 모임 다 참석하면서 불과 생기를 땡기고 새벽 중보에도 나가서 어디 듣도 보지 가보지도 못한 콜롬비아라는 나라를 위해 중보하고 있습니다. 네, 맞죠. 아멘이시죠. 네. 가인의 바벨론의 뿌리들이 이곳 저곳에서 죄악을 짓고 있을 때 셋의 후손들, 후사인 셋의 후손들을 뭐를 하고 있냐? 지금 이 순간 올공에 모여서 나라를 위해 회개를 하고 기도를 하고 찬양을 하고 예배를 하고 있습니다. 저는 이 청년 집회를 통해 이 복음의 원자로가 한반도 땅을 한 바퀴, 아니 두 바퀴, 어쩌면 10바퀴, 아니면 그냥 계속 무한대로 계속 돌고 있다는 게 보입니다. 이 복음의 원자로는 지금 여기서 일시적인 것이 아니고 다음 세대 영성 캠프로 흘러갈 것이며 이스라엘에서 모두 만나 그 복음이 다시 새로워지고 나아가 내년 3월 미국의 다음 세대가 깨어 일어나는 역사가 있을 줄을 모든 청년들이 믿음으로 선포합니다. 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 이현성입니다. 저는 간증은 아니고요. 제가 발랐던 전리품을 여러분과 좀 나누고 싶어서 나왔어요. 그 전리품 중에 하나가 하나님이 저에게 들려주셨던 음성인데 왜 이렇게 떨리지? 네, 근데 그것을 여러분과 나누면서 이 열방교회와 생명사역과 대한민국에 선포하고 싶어서, 그리고 여러분과 그 하나님 주신 음성을 여러분들이 또 믿음으로 취하셨으면 좋겠어서 나왔습니다. 수요일 날 저녁이었는데요. 그때 목사님이 10명씩 이렇게 저희 안수해 주시면서 이렇게 전이해 주셨어요. 사도들이랑 선지자들이 쭉 해주시고 목사님이 단에 올라가셔서 그때부터 목사님이 찬양을 시작하셨거든요. 네, 무슨 찬양일지 짐작되시죠? 네. 아침에 이제 그걸 시작하셨어요. 근데 여러분이 그러시면서 이제 쭉 메들리를 시작하셨는데, 목사님 그 레파토리를 쭉 시작하셨는데, 여러분 기름 부심이 강하면 목사님 목소리 톤이 계속 올라가는 거 아시죠? 그래서 아침에 그러면서 쫙 이렇게 그 소리들이 울려 퍼지기 시작하더니 목사님이 순간 계속 불도 보내주시고 하셨거든요. 근데 순간 목사님이 그 선포를 해주셨어요. 기도를 하셨는데 그게 뭐냐면, 하나님 청년들에게 이 시간 당신의 영광을 보여주십시오. 이 기도를 하셨을 때 그걸 보지는 않았는데 어떤 느낌이냐면, 어떤 기운이라고 해야 되나, 바람이라고 해야 되나, 뭔가 쭉 그 저희 본당들을 덮기 시작하면서 그게 쭉 내려오기 시작하는 거예요. 근데 그게 하나님의 영광이었어요. 근데 그 영광이 저 개인적으로 너무 감당하기 어려워서 뒤로 탁 하고 넘어졌거든요. 그래서 넘어져서 있을 때 하나님이 제게 들려주셨던 음성이 하나 있었어요. 그게 뭐냐면, 하나님이 저를 항상 사랑하는 잠깐만요. 네. 이런 거 얘기할 때 여러분 받으셔야 돼요. 지금 영광이 임한다 할 때 지금 영광이 임하는 거예요. 귀로 듣는 게 아니라 머리로 듣는 게 아니라 영으로 들으면서 막 몸이 움직여요. 자, 다시 하세요.
다시 하겠습니다. 잘 받으세요. 하나님, 그걸 큰 소리로 말씀하시지 않았어요. 하나님, 청년들에게 당신의 영광을 보여주십시오. 오, 주님. 라고 말씀을 하시는 순간 하나님의 임재가 하나님의 임재가 구름 같은지 기운 같은지 뭔지 모르는데 이게 하늘로부터 쭉 내려오기 시작해서 이 본당들을 전체를 덮기 시작했어요. 근데 그게 너무 강해서 뒤로 땅 하고 넘어갔거든요. 그랬을 때 하나님이 항상 저한테 사랑하는 딸아 이렇게 부르시는데, 사랑하는 딸아, 이제 너의 이름은, 새로운 이름은 승리자다. 내가 너를 통하여 영원히 승리를 선포하게 할 것이다. 이 음성을 주셨거든요. 그래서요, 이 음성을 딱 듣는 순간 제 안에 뭐 여러 가지 뭐 아직도 남아 있는 상처도 있을 거고 뭐 있겠지만 하나 올라왔던 건 뭐냐면 승리자라는 믿음이었어요. 저희 아버지가 월요일 날 갑자기 심장에 통증이 생기셔서 119 타고 병원에 가셨거든요. 근데 그 딱 듣는 순간 제가 생각했던 건 이거였어요. 승리자다. 어떤 상황일지라도 난 승리자다. 우리 가문도 승리자다. 더 이상 원수더라. 우리 가문과 나에게 어떤 것도 할 수 없다. 이거 선포하기 시작하는 순간 하나님이 계속 상황들을 바꾸셨거든요. 이 시간 같이 제가 선포하고 싶은데, 하나님이 우리 열방교회 가운데 이미 주셨지만 다시 주시는 이름이 있어요. 열방교회야, 너의 이름은 승리자다. 내가 너희를 통하여 영원히 승리를 선포하게 할 것이다. 생명사역아, 너희의 이름은 승리자다. 내가 너희를 통하여 영광을 드러낼 것이다. 대한민국아, 너희는 승리자다. 이 승리의 이 믿음을 우리 모두 같이 취했으면 좋겠어요. 이 시간 하나님 우리에게 이미 주신 이름이 승리자입니다. 이 이름을 잃어버리고 살았습니다. 상황과 환경과 사람과 말과 이 모든 것을 잃어버렸던 이 믿음들을 저희 모든 공동체가 다시 취하게 하여 주십시오. 우리가 어떤 상황에서도 승리자라는 걸 잊어버리지 않게 해주십시오. 함께 기도하겠습니다. 안녕하세요. 저는 열방교회 청년 김사라입니다. 이번 집회 통해 하나님 자녀를 확실하게 도장을 받았다. 그리고 나는 아직 내 자신의 부족한 평가를 조금으로 살았던 것 같다. 교회 안에서도 평가받고 미혹에 살았던 것 같다. 내 안에 악의 루틴으로 반복되는 걸 보았다. 그리고 예수 피로 선포하고 하나님이 나를 새롭게 하신 걸 확인하셨다. 이제는 넘어져도 일어날 것이다. 그리고 하나님 자녀를 확증받았다. 그리고 하나님의 믿음으로 보았다. 이제는 믿음으로 반응할 거다. 내 인생을 하나님이 책임지는 걸 믿는다. 이번에 올공 청년들의 청년 집회에 초대했다. 그리고 하나님이 이번 집회에 온 거 하나님 이끄심이 있었던 것 같다. 하나님이 제대로 알려주고 싶었다. 사실 걱정했다. 우리가 난리치고 신나게 춤추고 방언하고 미친 사람처럼 아닐까 생각을 했다. 근데 하나님이 올공 청년들의 각자 만져주시는 것 같다. 나라를 위해 이만큼 기도한 적은 없는 것 같다. 생명사역이 있기 때문에 이 대한민국 국민들이 살고 있는 것 같았다. 대한민국 하나님의 나라 믿음으로 선포했고 하나님의 나라를 지켜주신 걸 믿는다. 하나님의 이 나라를 사용한다는 걸 믿는다. 대한민국은 하나님의 지키신다. 그리고 멸공입니다. 아멘. 안녕하세요. 김영아입니다. 저는 제 개인적인 간증을 나누기보다 저희가 있었던 거를 하나 나누고 싶어서 올라왔는데, 저희가 오후 시간 한 타임을 이제 몇 명 학년별로 나눠가지고 오후 시간을 가진 적이 있어요. 그날 저희와 저희 10학년, 11학년이 갔는데 그 같은 또래 애들이랑 모여서 이제 우리는 리더다, 이제 리더로 일어나야 된다 하면서 이제 미국과 한국을 위한 하나님의 계획을 쓰고 이제 그 나라들을 위해서 기도를 한 시간이 있었는데 그 시간을 제가 나누고 싶어서 올라왔습니다.
그래서 그날 저희가 그냥 아무것도 준비된 거 없이 그냥 누가 하는지도 모르고 그냥 갔다가 그날 오전에 이제 오후 시간 너네가 할 거다 해서 저랑 동규랑 리더로 가서 그날 저랑 동규 말고도 다른 사람들도 이렇게 기도 인도하면서 그냥 성령이 이끌어 가시는 대로 갔어요. 근데 그날 이제 인도하면서 너희가 리더로 쓰는 게 저희도 항상 들었던 말이 너희가 뭐 뭔가 잘해서 뭔가 있어서 리더로 서는 게 아니라 하나님의 말씀을 선포하는 자가 리더다, 그런 말을 애들한테도 같이 하면서 그날 더 리더로 함께 서가는 시간이 됐던 것 같은데 그날 저희가 이제 먼저는 미국에 대한 하나님의 계획을 쓰고 미국을 위해서 다 같이 기도하고 또 한국에 대한 하나님의 계획을 쓰고 다 같이 기도하는 시간이 있었는데 저희가 통역을 듣지도 못했고 그래서 어떤 말을 애들이 선포했는지도 잘 못 들었어요. 근데 그날 그 아이들이 한국에 대해서 미국에 대해서 하나님의 말씀을 선포하는데도 사실 저희가 봤을 때는 잘 나오지도 않고 막 느리게 나오고 이러니까 그냥 한 시간 흘러가나 보다 했는데 그게 끝나고 미국을 위해서 한국을 위해서 각각 기도를 하는데 방언 소리가 너무 강력한 거예요. 그걸 보면서 진짜 이 시대에 그 남은 자들이 하나님이 남은 자들을 위해서 준비한 시간이 맞구나, 그거를 깨달으면서 정말 모든 다음 세대들이 일어나는 것을 제가 보게 되었습니다. 그러면서 이제 이 버지니아 영캠 끝나고 또 청년 집회도 참석했고 영캠도 가는데 이 시간을 통해서 그 모든 리더들이 서는 시간인 게 정말 깨달아지는 거예요. 그래서 저희가 청년 집회 가기 전에도 다 같이 음성 들은 게 이제는 우리 고등부만 서야 될 때가 아니라 청년 세대도 함께 서서 같이 이 시대를 이끌어 나가야 된다, 그런 감동이 들었는데 저희가 이제 청년들도 일어났고 한국의 영캠 가서도 한국에 있는 모든 리더들을 세우고 올 줄을 믿습니다. 그래서 뭐 이것저것 나누긴 했는데 그 시간을 통해서 우리가 뭔가 그 아이들도 처음 그런 감동을 나누고 했을 거예요. 하나님의 음성을 들어본 아이들도 없을 수도 있는데 그 자기의 어떠함이 중요한 게 아니라 이 시대에 하나님이 기름 부어주시는 거를 받고 그거를 선포하는 자가 리더인 것을 믿고 저희 모두 다 모든 세대들이 일어나서 하나님의 말씀을 선포하길 원합니다. 그래서 제가 전달할 전리품은 이 시대의 리더인데 이 시대의 리더는 뭔가 잘해서가 아니라 하나님의 마음을 선포하기 때문에 이 시대의 리더가 될 수 있다는 것을 전리품으로 선포하기 원합니다. 그래서 여러분도 집회에 참석하는 집회가 있을 수 있고 없을 수 있고 하지만 이 시대의 모든 하나님이 주시는 마음을 받고 모든 것을 선포하는 자가 리더인 것을 믿고 함께 나가길 바랍니다. 이번 집회는 존재에 대해서 다시 한번 풀어지고 회복하는 시간이었다. 청년 집회 전부터 개인 기도할 때마다 들었던 감동은 존재에 대한 것이었다. 나는 누구인지, 마이크 가까이 대죠. 누구에게 부름을 받았는지, 자신의 존귀함을 잃어버려 찌질하게 살아가는 모습들을 보여주시면서 청년들 안에 있는 어둠들을 밝히시길 원하신 것 같았다. 집회 때 말씀과 조사모님의 날카로운 영분별을 통해서 내가 존재에 대해서 얼마나 많은 공격을 받고 있었고 속고 있었다는 걸 깨닫게 되었다. 또 알게 모르게 나는 가족과 나를 비교하고 있었다는 걸 깨닫게 하셨다. 특히 엄마와 형은 달란트도 참 많고 탁월해서 교회에서도 생명사역 안에서도 뭔가 이렇게 큰 영향력이 있는 분들이다. 나에게는 너무나도 큰 존재들이었다. 그에 비해 나는 뭔가 이렇게 달란트도 없고 그렇다고 영적으로 탁월하지도 않았다. 이렇게 비교하다 보니 내 존재에 대해서 감추려고 했다. 잘생겼다. 그건 사실이야. 어디 가나 여자애들이 그렇게 전화번호를 달라고 그런다고. 이렇게 비교하다 보니 내 존재에 대해서 감추려고 했고 우리 가족의 이미지에 피해가 가지 않는 선에서 적당히 영성하면서 약간 찌질하게 살아가는 나의 모습을 보게 하셨다. 사실 이런 마음이 그대로 드러난 게
처음으로 내가 셀장을 해야 한다는 말을 들었을 때였던 것 같다. 솔직히 많은 부담감이 있었고 부끄럽기도 했다. 열방교회 다닌 지 20년이 넘어가는 고인물이지만 사역 시간마다 도망쳐왔고 내 방언 통변도 잘 못하는데 내가 과연 셀장을 한다는 게 좀 의심스럽고 교만한 거라고 생각했다. 근데 이제 하나님은 우리의 주인이십니다. 모든 책임은 그분이 지십니다. 그분이 시키는 대로 하기만 하면 됩니다. 첫날부터 이 말씀이 큰 위로가 되었다. 오히려 내가 잘하는 게 없으니까 온전히 주님만 의지할 수밖에 없는 게 아닌가. 나의 상처가 감사함으로 바뀌는 순간이었다. 목사님도 본인이 설교하는 게 아니라고 말씀하셨다. 단지 하나의 통로가 되어서 하나님이 나를 통해 드러나게 하시는 것이라고 하셨다. 내가 책임질 테니까 부담 갖지 말라는 아버지의 음성과 같아서 편안했다. 셀 인도하는 건 더 이상 부담이 안 되었다. 물론 실제로 내가 자 조용히 하시고 다시 부담. 물론 내가 실제로 잘했는지 모르겠지만 매 저녁 기도 시간 때마다 세런들을 위해서 정말 간절한 마음으로 눈물을 흘리며 기도를 했다. 기도하는 가운데 몇 달 전 이제 열방교회 3여 청년 분들에게 받은 감동이 떠올랐다. 큰 거목이 보인다. 많은 사람들이 와서 쉴 수 있는 그런 나무이다. 너가 많은 사람들에게 쉼을 줄 수 있는 그런 사람이다. 아멘. 동시에 조사모님이 손을 얹고 기도해 주시는데 스스로 작게 만들지 말라고 하셨고 교만하다고 생각하지 말라고 하셨다. 이번 집회를 통해서 다시 한번 존재를 회복시키셨다. 우린 하나님의 자녀이고 왕이고 의인이다. 매번 들었던 말씀이었지만 이번엔 정말 믿어졌다. 이뿐만 아니라 정말 많은 은혜를 받은 집회였다. 특히 말씀이 너무 잘 들려서 좋았고 찬양 시간에도 생명사역 청년들이 하나 될 때 강력한 빛이 나는 게 보였고 그 빛이 너무나도 멋지고 아름다웠다. 이제는 이 빛들이 모여서 빛을 발산할 때 대한민국의 모든 어둠들이 밝혀질 것이라는 믿음이 올라왔다. 우리들을 위해 포기하지 않으시고 끝까지 진리를 선포하시는 목사님과 항상 믿음과 사랑으로 전의를 해주시는 조사모님께 감사드립니다. 중보해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 아무튼 제가 그 간증을 쓰긴 했는데 제가 간증보다는 그냥 거기에 있었던 일을 좀 그 말씀드리려고 하는데 제가 딱 가서 거기가 이제 카펫이시잖아요. 그래서 제가 원래 카펫에 이렇게 앉는 걸 되게 싫어해요. 약간 먼지도 많고 그래가지고 그렇게 있다가 이제 그런 생각을 한 거죠. 나는 나를 버렸다. 그리고 그 카펫에 그 기도할 때 갑자기 앉게 됐어요. 그게. 그래서 앉고 눕고 어떻게 결론은 이제 제 자신을 이제 포기를 한 거죠. 그래서 나름 나를 버렸다라고 하는 순간 이제 그 주님이 찾아오셔서 제가 그냥 살짝 좀 울었어요. 그 주님의 사랑 때문에. 그리고 주님이 그 저의 존재를 약간 좀 이렇게 말씀하셔가지고 살짝 울었는데 제가 아무튼 울어가지고 펑펑 울었답니다. 펑펑 울어요. 결론은 이제 제가 원래 예배 시간에 껌을 잘 안 씹는데 그날 이제 회사에서 늦게 와가지고 약간 양치를 못하고 껌을 씹고 있었는데 갑자기 눈물이 딱 나는데 이게 갑자기 껌이 목에 이게 딱 걸려가지고 그래가지고 이게 좀 약간 이제
그러다가 이제 이게 뱉어내야 되는데 이걸 뱉어낼 수가 없어가지고 이렇게 하고 있었는데 그때 한 목사님이 안수해주고 계셨는데 뭔가 이게 또 저는 이제 그런 사랑을 받고 존재를 지금 그때 이제 막 이게 느끼고 있었는데 괜히 축사 당하고 있는 것 같은 느낌이 들 것 같아서 일단 최대한 이렇게 기침을 않고 다시 껌을 뱉어내긴 했는데 아무튼 결론은 그냥 이제 나를 버리고 내 것을 포기했을 때 정말 그때 하나님이 정말 일하신다는 걸 좀 느꼈고 결론은 이제 여러분들도 나를 버리셔야 은혜가 옵니다. 예, 그래서 사실 갑자기 올라가가지고 할 말이 좀 그랬습니다. 아무튼 내가 변하고 은혜 받으려면 나를 버려야 된다. 내 것을 포기해야 된다. 그랬을 때 정말 우리의 바벨론, 그러니까 나의 기준, 나의 그런 것들이 정말 포기되는 것 같습니다. 그냥 간증 쓴 거를 읽을게요. 돌아보면 제 삶은 늘 남들과 나를 비교하고 내 안에 엄격한 기준이 매여 있는 삶이었습니다. 바벨론 세상이 제시하는 기준에 맞추려고 애를 썼고 남들보다는 뒤처지는 것 같을 때마다 깊은 불안과 자괴감에 빠졌습니다. 신앙생활조차 예외는 아니었습니다. 내가 이만큼 해야 하나님이 기뻐하시겠지, 저 사람만큼 해야 인정받겠지라며 나만의 기준을 세워두고 조금이라도 미치지 못하면 기쁜 죄책감과 절망으로 정체성이 흔들렸습니다. 이게 눈물이 나는 게 아니고 떨려서 예전에 굿모닝에서 간증할 때도 되게 떨었는데 여기 나올 때마다 되게 떨리는 것 같습니다. 끊임없이 남과 비교하며 내 행위의 기준으로 하나님의 사랑을 확인하려 했던 노력이 바로 하나님이 원치 않으시는 다른 복음이었음을 깨닫게 하셨습니다. 내 안에 헛된 기준과 비교의식을 십자가에 못 박고 주님의 온전히 받아들였을 때 비로소 내 삶을 옥죄던 허망한 동력이 멈추고 십자가의 복음의 온자로가 내 안에서 돌기 시작했습니다. 아멘. 이제 저는 남들과 비교나 세상 기준에 흔들리는 내가 아니라 오직 은혜로 자유를 얻은 하나님의 자녀입니다. 내 삶을 덮고 비교와 절망의 어둠을 털어내고 내 안에 사시는 성령을 따라 사랑, 희락, 화평, 오래 참음, 자비, 양성, 충성, 온유, 절제의 열매를 풍성히 맺겠습니다. 이번 집회의 선포처럼 어둠을 밝혀라라는 부르심에 따라 내 삶 자리에서 성령의 열매를 맺으며 세상 속에 담대히 복음의 빛을 발하겠습니다. 감사합니다. 나는 이게 종환이 글을 읽을 때 이 내면이 우리의 내면하고 너무 우리의 내면을 잘 표현했다는 생각이 들었어요. 그래서 우리도 이랬는데 이 동력이 멈춘 것처럼 우리의 모든 동력도 넘치길 원하며 제가 지금 종환이 간증을 열방 감동톡에 올렸습니다. 안녕하십니까, 임명입니다. 제 안에 이제 조금 거치는 생각 중에 하나가 저도 좀 좋은 모습으로 나왔으면 싶은데 저는 좀 저 자신을 좀 오픈하고 싶어서 좀 나왔어요. 사실 받은 은혜도 좀 있겠지만 요즘 최근에 이제 제가 좀 생각하는 것 중에 하나가 이제 교회됨을 좀 많이 생각해 보는데 오픈되지 않은 만큼 제 자신이 많이 소외되고 어떤 이렇게 스스로 좀 사이드로 내모는 어떤 그런 시간들을 좀 많이 갖게 되었던 그 시간들을 좀 많이 보는데 그동안 많은 분들이 앞에 간증하면서 기도해 주신 여러분께 감사하는데 저는 기도해 주실 것을 미리 기도하면서 저를 좀 오픈하려고 합니다. 저는 저 75년 3월 1일생인데 제가 장남으로 태어났어요. 또 윤신의 집 장손이고 아버지도 장남이었고
저희 이제 할머니 할아버지가 이제 8남매를 두셨는데 이제 어려운 와중에서 자식들 키우기 바쁘시다 보니까 그 자식들의 어떤 내면에 대해서는 조금 터치가 좀 미약했던 것 같아요. 그런 부모 밑에서 제가 크다 보니까 저 또한도 이제 그런 영향을 좀 많이 받았습니다. 아버지가 이제 그 방황을 많이 하시고 역기능적으로 이제 집에 이제 있던 세월이 좀 적고, 이제 어머니는 이제 그런 아버지가 초등학교 6학년 때 돌아가셨고, 어머니는 그런 이제 아버지 돌아가시고 나서 자식들, 제가 3남매인데 키우느냐고 이제 먹여 살리는데 바쁜 분이시죠. 근데 제가 자라면서 보니까 내면의 어떤 그런 사랑에 대한 부분들, 이제 이런 부분들이 너무 이렇게 스크래치 가져 있는 그런 이제 모습들을 많이 보면서 이제 말씀과 이제 제 자라온 이제 시간들을 보면서 한동안 이제 하나님께 불평 원망이, 내가 이제 윤신의 집에 뭐 태어나고 싶어 태어났느냐고, 나도 뭐 자상한 부모님 이런 부분 태어났으면 내가 이런 상처를 가지고 있겠냐고, 그런 원망을 너무 오래도록 제가 해왔던 차에 최영란 집사님을 통해서 생명사역을 알게 됐고, 그 삶을 볼 때에 이 생명사역에 뭔가 있겠다. 그동안 내가 인생 속에서 고민해왔던 여러 가지 문제의 답을 찾을 수 있겠다라고, 여기에 목숨 걸어야 되겠다고 하고, 이제 그때까지 방언 못 받았는데 든든한 교회 가서 방언을 열고, 이제 뭐 이제 어쨌든 지금까지 이 세월까지 제가 이렇게 왔는데, 중요한 건 여기서 최영랑 집사님의 삶을 보고 은혜를 받고 왔다는 거예요. 다음은 최영란 집사님. 그래서 일단 좀 압축시켜서 제가 청년 집회 어찌 됐든 이번에 참석하게 됐는데, 사실은 저 개인적으로는 이제 다 말씀드리지 않았지만 어떤 상처라든지 이런 부분이 해결되지 않은 영역들이 너무 말씀을 제가 밀어내고 있더라고요. 너무 힘들었어요. 저 개인적으로는 가슴이 여기가 그냥 이렇게 먹먹해가지고, 이제 우리 주일날 조 전사님께서 너무 이렇게 리얼하게 말씀하셔가지고 제가 솔직하게 그렇게 얘기를 했거든요. 그 다른 교회 두 분이 너무 처음부터 빨아들인 게 내가 보일 정도로 갈망하더라고요. 근데 여기 제가 지금 열방교 온 지 한 8년 9년 돼가는데 너무 그 사람과 비교가 되는 거예요. 너무 굳어져 있는 나, 상처 해결하지 못하고 있는 나, 이런 걸 보면 그 사람들은 너무 잘 하고 있는 것 같고 나는 너무 이렇게 정체되어 있는 것 같고, 이제 그러면서 이제 겉으로는 웃으면서 그 사람들은 막 했지만 이제 속에서는 이제 힘들었던 거죠. 그래서 어떻게 결론을 내려야 되나 갑자기. 너무 좋은 분위기를 제가 식어놓은 것 같아서. 그래도 너무 감사한 건 하나님께서 계속 지금 뭔가 만지고 계신다는 거는 알겠는데, 아멘. 그 중에 이제 종교의 영에 대한 부분을 많이 다룬다는 생각을 한동안 하긴 했었습니다. 제가 이렇게 살면 난 계속 종교에 묶인다, 오픈하지 못하면 난 정말 더 이상 살아가기 힘들 것 같다라고 했는데, 물론 사실 저도 이제 나갈까 말까를 계속 고민했었어요. 그냥. 근데 이제 하나님 분명히 이끄셨으리라고 보고, 제가 좀 더 이제 교회됨에 들어올 수 있는 어떤 하나의 어떤 그런 포인트로 전 지금 의미를 부여하면서 이 시간 이후로 계속 큰 기도를 해주시길 바라면서 마치겠습니다. 감사합니다. 떨리네요. 네. 열방교회 실시간 검색어 제 누구야 였던 민수 누나 정예나입니다.
사실 이렇게 오늘 조영경 사모님께서 이 예배를 이렇게 인도하실 거라는 말을 오면서 운전하는데 민수가 전화를 해서 이야기를 하더라고요. 누나가 이야기할 차례인 것 같아 이러면서. 근데 저는 아니야. 아니고 아닐 거야. 민수 너가 했으면 좋겠다라는 마음으로 사실 준비는 안 했어요. 그랬는데 민수가 중보를 갔다 오면서 누나 지금이야. 지금 중보팀이랑 다 기도했어. 그러니까 나가서 하나님께 감사한 거 말하고 와. 이런 말을 해가지고 그래서 나왔습니다. 네. 어떤 걸부터 말씀을 드려야 할지 잘 모르겠는데요. 저는 2025년도 9월부터 9월엔 그때는 이제 일을 하고 있는 상태였고 사실 저는 불안 증세와 또 우울함에 제가 좀 이제 일을 다니는 것도 좀 어려울 정도로 그런 심한 상태였어요. 어느 정도였냐면 이제 엘리베이터도 타고 내리는 게 어려웠고 시동 걸려 있는 차를 보면 이제 그런 차 뒤로도 다니지 못할 만큼 불안 증세도 심하고 그리고 이제 일을 하려고 앉아 있으면 이제 머리에 다 안개가 낀 것처럼 그렇게 일도 되지 않는 어떤 아무런 기능이 다 모두 저하가 되어 있는 그런 상태였어요. 그래서 이대로는 죽을 수도 있겠다. 나 정말 죽고 싶지는 않지만 죽게 될 수도 있겠다라는 생각을 하고 있었고 그때에 이제 뭔가 민수나 어떤 교회나 그런 도움을 받기보다는 병원을 먼저 찾아갔던 것 같아요. 그래서 병원에 가서 진단을 받고 중증이라는 진단을 받고 그때는 약을 먹기 시작을 했습니다. 그래서 그러고 난 다음에 이제 9월부터 약을 먹기 시작하고 그렇게 6개월 정도가 흘렀죠. 결국은 이제 일을 그만하게 됐고 모든 상황 속에서 하나님께서 인도하심이 이제 민수를 통해서 이제 콜링이 있었어요. 그래서 민수가 교회 와서 목사님께 사역 받고 했으면 좋겠다 하셔서 그렇게 말을 해가지고 이제 열방 교회에 오게 되었고 그래서 목사님 통해서 사역을 받고 저는 지금 우울증과 불안 증세 약을 다 끊었습니다. 민수 덕분이 아니죠. 목사님 덕분, 하나님 덕분입니다. 네, 그래서 처음 오셨을 때 김인호 목사님이 그러셨어요. 너 행복이 뭔지 알아? 행복 잘 모르겠습니다. 그러면은 너 지금 왜 웃고 있어? 그러니까 제가 멋쩍어서요라고 말씀을 드렸었거든요. 근데 그때 사역을 하고 나서 그때 보셨을지 모르겠지만 새벽 1시까지인가 목사님이 계속 사역을 해주시고 그때 결국에는 이제 희락의 영으로 계속 깔깔거리면서 여기서 이렇게 뒤집어졌던 기억이 납니다. 하나님께서 저를 만져주셨고 그런 불안하고 우울했던 딸을 하나님께서 고쳐주셨던 것을 감사드립니다. 그러고 난 다음에 계속 목사님께서는 이제 영적 흐름과 체질을 바뀌기 위해서 계속 교회 와서 말씀 듣고 기도하고 사역 받고 하라고 하셨고 그래서 여기서 말씀 듣고 기도하고 사역 받는 동안에 계속 회복이 되고 있고 그래서 미혹의 영도 제가 제 귀 속을 괴롭히고 제 생각들을 괴롭히던 미혹의 영도 다 떠나가게 됐어요. 그래서 하나님께서 저를 만지시고자 하는 그런 의지와 사랑이 느껴져서 저는 너무 감사하고 그리고 덧붙여서 말씀을 드리자면 저가 이제 청년 캠프 청캠에 제 청년은 아니에요. 제가 지금 결혼을 해서 청년은 아닌데 청년 캠프 첫째 날 밤에 이제 저희 청년을 데리러 갔어야 되는 상황이어서 저녁 집회를 참석할 수 있었던 시간이었는데 사실 이제껏 하나님은 제게 그냥 하나님 아버지였는데 그때 이제 하나님께서 부어주시는 마음은 넌 내 딸이다 라는 말씀을 그렇게 절 지어주시고 저는 하나님께 아빠 라는 말을 할 수 있게 되었습니다. 그래서 그렇게
영적으로 하나님의 자녀라는 그 존재를 다시 확립했던 청년은 아니지만 청년 캠프에서 받았던 은혜를 같이 나누고요. 그래서 이제 요즘은 지내는 게 영적으로 더 활성화하려고 계속 하나님 말씀 듣고 또 기도하고 그렇게 살고 있고 찬양하면서 하나님 사랑한다고 고백하면서 지내고 있습니다. 네, 감사합니다. 에? 아, 그럼요. 행복합니다. 춤이라도 출까요? 정예나였습니다. 감사합니다. 아니 저는 김온유 말고 마지막으로 이온유를 좀 듣고 싶어요. 사실 우리가 이번에 온유 학년이 가는 게 아니었어요. 근데 온유가 지난번에 미국에 못 갔었어요. 탈락. 그런데 이번에 저 가고 싶어요 전사님 이렇게 자원해서 같이 가게 됐고, 그러면 너 훈련을 같이 안 했는데 동교 리더십에 들어가야 된다. 그래도 할 수 있겠어? 그런데 네 하고 갔는데 진짜 우리가 옆에서 보면서 온유 안 왔으면 어떡할 뻔했어. 막 이랬거든요. 온유야 마무리하자. 방금 엄청 당황했어요. 이번에 그 미국 집회를 가기 전에 먼저 전선님한테 이제 가도 되냐고 물어봤던 이유가 이제 평안이가 보식 중에 저한테 그러는 거예요. 너가 미국 집회를 한번 감동 있으면은 전선님한테 한번 가서 물어봤으면 좋겠다라고 해가지고 근데 저도 이제 계속 감동이 있기는 했는데 그때 좀 표를 끊은 지 오래되기도 했고 또 끊기에 좀 애매한 타이밍이어서 얘기를 안 했다가 그냥 전사님한테 가고 싶다까지는 아니지만 그냥 감동이 있어서 그냥 얘기만 한다, 뭐 가려고 하는 건 아니고 그런 감동이 있었다라고 했는데 그쵸, 네. 그래서 전사님한테 그때 얘기했는데 며칠 뒤에 너 표를 끊었다라고 하시더라고요. 그래서 되게 감사하기도 했고 또 이제 네, 그래서 그리고 한번 전사님이 나눴으면 좋겠다고 하셨던 것 중 하나가 이제 거기서 미국에서 영성 캠프를 했을 때 이제 저희가 계속 사역을 하잖아요. 근데 이제 첫날부터 온 친구들 말고 이제 둘째 날인가 셋째 날부터 온 친구들이 있었는데 그 중에 한 명을 제가 사역을 해줬는데 되게 기도를 되게 못하는 거예요. 그래서 제가 조금 기분이 나빴는데 이제 하나님이 계속 그 친구만 계속 영성 캠프 기간 동안 계속 만져라라고 하셔서 다음 날 또 제가 그 친구를 위해 기도하게 되었어요. 근데 그때 이제 얘한테도 이제 기름 부심이 잘 안 들어가고 하니까 하나님한테 얘를 만질 수 있는 그 마음을 달라고 하시니까 하나님의 마음을 저한테 부어주시는데 제가 한 30분 동안 계속 울면서 기도를 해줬어요. 근데 그런데도 기름 부심이 안 들어가는 거예요. 그래서 이게 하면 할수록 좀 뭔가 때리고 싶기도 하고 그래서 되게 하여튼 좀 기분이 나빴어요. 근데 제가 이제 막 30분 동안 계속 울면서 기도하니까 그런 거를 자업자득이라고 그러는 거야. 근데 이제 제가 계속 울면서 기도하니까 이 친구가 되게 좀 고마웠나 봐요. 그래서 갑자기 제가 기도 끝날 쯤 되니까 저를 이렇게 툭툭 치는 거예요. 근데 되게 어이가 없었는데 그걸 이제 한국 와서 전도사님한테 얘기하니까 누구 선생님이 너가 사고 칠 때 우리가 그런 마음이었다라고 하더라고요. 그래서 하나님이 그런 거를 다시 재조명해 주시기도 해서 네, 감사했던 것 같습니다. 네, 감사합니다. 저는 온유가 이번에 같이 간 게 굉장히 행복했거든요. 온유가 행복한 모습을 보는 것 자체가 너무 행복한 거예요. 우리 지금도 다 나누지 못했지만
여러분들이 행복하는 거를 하나님이 너무 기뻐하시는 거죠. 제가 이 지금 온유 보면서 또 꿀이 뚝뚝 떨어졌는데 그냥 하나님이 우리가 웃고 우리가 이렇게 행복한 걸 너무 기뻐하시는 콜롬비아에서 느꼈던 하나님. 콜롬비아에 정말 그렇게 뻣뻣하고 진짜 이 사람들 은혜 받는 거 맞아 이래가지고 어떻게 되겠어 이렇게 앉아 있었는데 그들이 마지막 날 터질 때 지진이 나고야 드디어 터지더라고요. 그리고 지진이 나니까 이제 정신을 차리고 사람들이 말씀을 듣는데 그 와중에도 그걸 너무 기뻐하시는 그 마지막 날에 돌아온 그 아들들을 기뻐하시는 하나님의 마음이 보면서 이렇게 우리를 사랑하신다고 그런 마음이 들었어요. 우리 모두를 향한 하나님의 마음을 저는 선물로 내놓습니다. 자, 우리 함께 기도할까요? 하나님, 정말 많은 은혜가 있었는데 오늘 특별히 제가 정하지 않았지만 이 친구들 저 친구들 나와서 감사하고 네, 나오세요. 네. 사실 제가 마이크를 많이 잡은 것 같아서 계속 저도 많이 고민했어요. 근데 한 가지 제 계속 하나님께서 주신 마음이 뭐냐면 그 아까 방금 사모님께서 말씀하신 그 콜롬비아 집회 때 여러분의 중보 통해서 제가 그 논문 디펜스를 잘 성공으로 끝났습니다. 그래서 이 무엇보다도 이번 4주 그리고 청년 집회까지 5주의 집회가 정말 우리 교회와 생명사역에 정말 이 진리를 완성시키고 그리고 무엇보다 이제 청년 집회 때 계속 귀에 수시로 들리는 말씀이 뭐였냐면 이제 내년에 음료의 칩이 나온다. 이 목사님의 선포가 계속 귀에서 떠나지 않더라고요. 네, 정말 하나님께서 이 논문의 완성도 하나님께서 하셨고 우리를 이렇게 승리로 이끌어가 주신 하나님. 그리고 정말 내년에도 땅땅땅 하고 이 음녀의 칩의 책 통해서 정말 우리의 진리를 그리고 우리의 모든 권세를 드러내줄 그 책인데 그것도 다 하나님께서 하실 것을 믿습니다. 그래서 이 해외 집회와 청년 집회를 통해서 저는 정말 계속 정말이라는 말이 나오는데 네. 네. 하나님께서 너무나 크신 그 하나님의 마음이 느껴지고 네. 저희가 전 세계로 나가야 된다는 것을 너무 많이 느끼고요. 전 세계에서 저희를 너무 필요합니다. 너무 필요하고 그래서 우리가 이것을 의무로 하는 것이 아니라 정말 기쁨으로 여기시고 하나님께서 우리를 되게 자랑스럽게 생각하신 것처럼 우리도 이 진리를 갖고 기쁨으로 나갈 때 하나님께서 더 크신 역사를 일으키실 것을 믿습니다. 네, 그래서 네, 무엇보다 저희가 계속 이 기쁨과 이 승리를 갖고 나가시면서 여러분께서도 정말 가볍고 정말 가볍고 감격이 멈추지 않는 여러분 되시기를 바랍니다. 그동안 기도해 주셔서 너무 감사하고요. 정말 이 음녀의 집에 다 같이 참여해
해 주실 것을 믿고 저희는 계속 잘 가겠습니다. 감사합니다. 자, 음녀의 집이 빠진 증거물들입니다. 우리 영성 캠프가 기대가 되죠? 아멘. 우리가 모두 지금 바람을 맞고 있죠? 이 모든 태풍을 맞으면서 우리의 음녀의 집도 계속 빠지고 있죠? 아멘. 우리 함께 마지막으로 손잡고 기도하겠습니다. 하나님, 이 돌풍이 계속 불어오게 하십시오. 하나님, 이 진리의 영광이 하나님 계속 폭발되게 하십시오. 하나님, 아프리카에서도 지금 폭발되게 하시고, 한국에서도 폭발되게 하시고, 이스라엘, 중국 다 폭발되게 하십시오. 하나님, 남은 자가 벌떡벌떡 일어나게 하십시오. 이 진리가 들어가는 자들마다 진리의 강력이 운행될지어다. 진리의 강력이 운행될, 복음의 영광이 터져나올지어다. 함께 기도하겠습니다. 여러분들이 이 열방교회 와서 신앙생활을 시작하면서 이 교회가 어떤 교회인지를 알고는 않았을 거예요, 그렇죠? 알고 온 사람 한번 손 들어봐. 응? 그 누구야? 김질 목사님 사모님이 그랬을 때 그렇게 나한테. 그러니까 목사님은 이런 걸 모두 알고 이렇게 우리를 여기다 엮을 거를 다 계산하고 우리를 불렀다는 거 아니에요? 나한테 그렇게 얘기하더라고. 그래요. 뭐 내가 다 알고는 한 건 아니지만. 뭐 해라 보니 이렇게 됐네, 그렇죠? 그래요. 뭐 이렇게 거대할 거라고 이게 현실적으로 우리가 이제 이 시간에 오니까 물론 이렇게 내가 종교 혁명을 할 거다 뭐 이런 얘기를 처음부터 시작을 했지만 이 종교 혁명 스케일이 도대체 뭘까? 이거는 내가 뭐 사실 계산은 하고 이 길을 온 건 아니겠죠. 그러니까 힘들기도 했고 사실은. 그러니까 지금 이 음녀집이 이제 나오는데 이게 정말 기독교 이게 이제 1700년이죠. 이게 콘스탄틴 대제 이후 이 교회가 이렇게 1700년 시간을 오면서 왜 이렇게 무기력할 수밖에 없는가? 뭐 이건 내 얘기가 아니라 이사야의 예언이기도 하지만. 그것들을 처음 드러내는 책이잖아 이게, 그렇죠? 이게 사실은 여러분도 지금 상상을 못하죠, 그렇죠? 네. 근데 이제 우리가 하는 이 사역이 결국 이렇게 전체 2000년을 가르는 바울 이후 가르는 그런 엄청난 사역이란 말이죠. 뭐. 이제 지금 아직 책이 안 나왔으니까 사람들은 잘 내가 이런 얘기를 하면 잘 감이 안 잡힐 거예요. 근데 정작 이 책이 나오면 이제 그런 일들이 벌어지면서 이제 그쵸 뭐 또 우리 박사들은 또 생명의 위협도 느낄 수 있어요. 또 뭐 그건 우리 또 나도 마찬가지고. 근데 뭐 이제 마지막 때 하나님이 이제 이 주님의 강림을 위해서 이 일들은 반드시 해야 되는 일이고 누군가를 통해서라도. 근데 참 이게 기가 막힌 거죠. 이 시와의 이 삼각 건물에 있는 이 정말 오합지졸을 통해서 그죠? 저 오합지졸 목사와 오합지졸 성도를 통해서 이 일을 하신다는 게 참 안 믿어지죠? 여러분들도 믿어져? 그게 이제 다 왔기 때문에 거의 다 왔죠. 이제 우리 오는 길이. 그리고 지금도 이제 엄청난 스케일로 하나님이 이제 전 세계를 지금 이렇게 이 남은 자들 일으키는 사역을 우리를 통해서 만들어 가신다. 참 이게 참 기가 막힌 일이야, 그죠? 기가 막히죠, 그죠? 그래요. 감사하고 일단 그래서 이제 우리 주디가 또 이 노르뎀에서 학위를 딴 건 박사학위를 딴 건 정말 엄청난 의미죠. 왜냐하면 거기 교황이 키우는 대학인데 그렇죠? 교황 장학금 받으면서 그러니까 주디는 사실 뭐 아무것도 안 해도 되는데 사실 그렇죠? 제 박사학위 하나면 그냥 그죠? 교황이 기절을 해볼 판인데 그렇죠? 감사하고 모든 게 하여튼 이제 파이널 이 뭐야 정점에 이르는 시간이 거의 왔기 때문에 이제 여러분들과 이제 기대하세요. 이제 그렇기 때문에 이제 여러분들이 영성이 더 강해되고 이 시간이 오기 때문이죠. 또 지금도 아프리카 사역하는데 뭐 그렇죠. 우리 어제 봤지만 보냈는데 소망이 없는 사람들 같잖아요, 그렇죠?
그런데 갔더니 또 난리가 났다 그러고 그렇죠? 참 교회됨이 뭔지 그렇지? 아 기가 막힌 일이에요. 참 감사하고. 자 이제 우리 영성 캠프 남았고 이제 곧바로 이스라엘 집회예요, 그렇죠? 아 중국도 있고 이제 곧바로 이제 이스라엘로 가는데 사실 이스라엘 집회를 올해 안 할까 그런 생각도 했었어요. 왜냐하면 지금 뭐 여러 가지 이유가 있지만 일단 시간들이 굉장히 연기되고 있어요. 잠깐만. 에스겔 38장 예언이 지금 생취되는 시간의 흐름으로 가야 되는데 마치 모든 게 멈춰 있는 시간처럼 돼서 그래서 좀 이게 이스라엘 집회를 좀 그냥 쉬었다 갈까 그런 생각도 했는데 뭐 어제 예중보 하면서 가야 된다 그런 예언이 나왔더라고요. 그래서 뭐 나는 뭐 안 가도 좋고 가도 좋았는데 그래서 하여튼 가기로 했습니다. 이스라엘은. 그래서 또 이게 시간이 어려우니까 비행값도 너무 많이 올랐고 사람들도 잘 안 모이고 이번에 한 200명도 좀 안 되는 것 같아요. 그리고 또 이제 뭐 이스라엘 집회는 사실 뭐 누가 섬겨된다 이런 건 없지만 뭐 엔트가 잘 섬겨주는데 이번에는 엔트가 굉장히 어려운 것 같아요 상황이. 그래서 저번 로마 집회 때 우리가 그쵸 성도들 다 섬겼어요. 갑자기 내가 섬겨라 그러니까 여러분들 내가 로마가 있을 때 어디가 있을 때지? 아 이디오피아가 있을 때구나. 그랬더니 여러분들이 막 그냥 그쵸 우리 기억나는 게 우리 신풍에서도 아니 신풍이 아니라 저기죠 백마고조파에서도 막 갑자기 1억을 내고 그래갖고 로마 집회가 딱 이런 그쵸 됐어요. 이번에도 좀 그런 여러분들의 성김이 필요한 것 같아요. 그래서 이번에는 한 7억 정도 들어간다라는데 그래서 뭐 엔트도 해야겠지만 여러분도 하세요, 그렇죠? 이스라엘 집회다. 여러분들이 좀 할 수 있는 만큼은 하자 말이에요. 그래서 안 해? 아멘 안 하는데 아무도? 그럼 이것도 좀 불러낼까? 누구 하라고? 오늘 간증처럼? 그래요. 그렇게 하시고 이스라엘 집회도 강행한다. 또 곧바로 갔다 오면 또 이제 그죠? 아프리카하고 스페인 집회가 또 그 전에 뭐가 있지? 추석 집회가 있네. 아 참나. 집회하다가 사람 골병 들어 골병 그렇죠? 자 그래서 또 계속되는 집회 여러분들이 승리의 전리품을 취하시고 그렇죠? 그래요. 자 오늘 마치기로 하는데요. 뭐 치유사학 좀 하겠습니다. 오늘 뭐 동기에서 누구 또 아픈 사람 들어왔죠? 몇 명? 우리 아람 집사가 지금 수술하러 들어갔죠? 수술 잘 되기 위해서 기도하시고 혹은 뭐 모르죠. 또 검사했는데 또 암이 사라질 수도 있는 거고 또 우리 루포가 또 수술을 하는 건 아니지? 루포가 수술하는 거야? 그래서 또 병원에 입원했어요. 장이 좀 잘 치유되도록 기도해 주시고 또 다른 사람 누구 있지? 다른 사람 아픈 사람 없죠? 자 그래요. 아픈 사람들 위해서 좀 기도 많이 해주시고 자 다른 광고 없죠? 그래요. 이제 본격적으로 영성 캠프 2주 하면서 바로 이스라엘 가는 거기 때문에 이스라엘 집회 끝나고 그 다음 주에 내가 들어가죠 아마? 그죠? 이스라엘 들어가잖아 내가 그 다음 주에. 그냥 중국 끝나고 내가 그 다음 주에 들어간다는 거죠. 중국 영성협회 끝나고 그 다음 주에 들어가요 바로. 그래서 이스라엘도 바로 이어지네. 이게 긴장을 늦지 않는 게 중요해요, 그렇죠? 그러니까 이게 지금 막 몇 주째 한 달 내내 집회를 일정을 소화하다 보니까 여러분들한테 나도 그렇지만 이게 영적으로 좀 탈진이 와요, 그렇죠? 안 와요? 여러분 성도들이 좀 막 갈망과 사모함이 없어질 수 있어요. 근데 갈망 모든 집회마다 하나님이 나 물 붓듯이 뭘 부으시는데 그렇죠? 새로운 것들 열으시고 뭐. 아르헨티나, 콜롬비아, 뭐 미시간 집회할 것 없이 정말 어마어마한 일들이 많이 일어났어요. 사실 이전과는 다른 차원에서, 또 우리 이번 청년 집회도 그렇고 계속 하나님이 막 뭔가를 부어주시고 그것은 무엇보다도 이제 남은 자들이 계속 세워지고 성장하는데 필요한 것들을 부어주시고 또 우리 열방교도 그렇죠?
계속 다른 새로운 시즌으로 들어가는 것들을 열어주시고, 그래서 여러분들이 갈망하면서 사모하면서 이 시간들을 보내기를 원합니다. 그렇죠? 그래서 또 이스라엘도 이번 이스라엘 집회를 가는 이유는 이스라엘의 위로가 많이 필요해요. 왜냐하면 너무 오랜 동안 전쟁 동안 이 이스라엘도 완전히 다 그냥 핍절되고 쓰러져 있어요 지금. 그래서 위로도 많이 필요하고 이스라엘도 또 무엇보다 중요한 거는 이런 이 시간 속에서 이스라엘에도 메시아 주 가운데 남은 자들의 교회가 일어나야 되는데 그림이 안 보여요 거기는 진짜. 그래서 그것도 좀 이제 이스라엘에도 남은 자 교회가 세워지도록 또 그것 때문에 내가 들어가야 되는 거고, 또 뭐 이스라엘에 또 영원한 승리를 위한 파워가 많이 필요한 거고, 그죠? 그래서 전쟁 가운데 이스라엘 승리 위해서 파워도 많이 이런 이유에서 내가 이번에 이스라엘 들어가는 거예요. 그래서 용사가 세워지는 시간이다. 그래서 내가 이번에 다윗을 좀 선포하고 와야 될 것 같은데 시편을 좀 이번에 그래서 하고 올 걸 그래요. 시편 강해를 좀 필요한 것만 좀 선포하고 나는 하여튼 그해 끝나고 그 집회 끝나고 바로 주일날 들어올 겁니다. 돌아와서. 왜냐하면 이제 추석 집회도 바로 가야 되고 그렇기 때문에 투어할 시간도 없고, 사실 뭐 나 투어를 또 내가 다 했기 때문에 그렇게 하겠습니다. 자, 오늘 승리의 전리품을 다시 한번 취하면서 기도하면서 마치도록 하겠습니다. 자, 그래서 5주간의 하나님이 부어주신 6주네, 그렇죠? 청년 집회까지 정말 어마어마한 것들이에요. 그래서 이 갈라디아서를 내가 지금 2번 선포한 거였죠? 어디지? 콜롬비아하고 청년 집회. 그래서 결론을 내본 이 두 집회 때 이 갈라디아서 결론을 내본 데서 한번. 그래서 이번 주 주일날은 갈라디아서 결론을 내려고 합니다. 그래서 두 주 동안 2번을 했는데 결론을 못 냈어. 그래서 이번 주에 이제 6장 교회됨 이렇게 제목까지 교회됨. 그래서 6장을 내가 결론 내려고 합니다. 자, 그래서 하나님 우리 6주간에 걸쳐 왔던 어마어마한 이 전리품들 하나님이요 우리 성도들에게 부어줍니다. 영권, 인권, 물권, 생활에 권세한 능력이 새로워졌고 말의 권세가 특별히 새로워졌는데 이 모든 권세들을 새롭게 우리 성도들이 곳곳에서 지금도 많이들 출장 가 있고 또 아프리카 사역 가 있고 그래서 지금 교회가 비었어. 그러니까 앞으로 이제 이런 식으로 우리 교회는 살 거야 계속 다. 그렇죠? 근데 이제 이 곳곳에서 이 어마어마한 권세한 능력을 가지고 사역하며 승리를 확정짓게 하시고 하나님 우리 공동체의 모든 산 가운데 하나님이여 이 모든 것이 멀티플하는 역사가 일어나게 하여 주옵소서. 6주간의 전리품을 취합니다 하나님. 성도들에게 이 시간 부어주시고 가정과 직장과 기업과 모든 것에 하나님이여 엄청난 하나님의 멀티플의 축복의 역사가 일어나게 하여 주옵소서. 다 같이 동성으로 기도합니다. 할렐루야. 거의 말씀하소서. 오 하나님 6주간의 모든 승리의 전리품을 이 시간 공동체에 보냅니다. 취하게 하소 멀티플 되게 하소요. 사역의 곳곳의 현장에서 승리의 역사를 확정하기가 권세한 능력으로 일하시옵소서. 더 임하소서. 기업과 자녀와 가정과 모든 것이 하나님이여 멀티플 되는 역사에게 계속 부어져라. 이제 하나님이여 다가오는 영성 캠프에도 큰 역사가 일어나게 하소서. 자녀들이 세워지는 놀라운 역사가 더 기름부세 하나님. 이어지는 이스라엘 집회로 갑니다. 하나님 이스라엘 영광 있게 하시고 하나님 공동체를 하나님 축복하소서. 이스라엘 사랑하는 자를 축복하시는 하나님. 이스라엘을 사랑하는 열방교를 막고 축복하소서. 필요한 것들을 채워주소서 하나님. 더 기름부세 오라 샤라바라바라바라바라바라 강력하게 아멘. 옆에 우리 시절 축복하세요. 전리품들이 당신에게 차고 넘칩니다. 이렇게 자, 또 긴장을 놓치지 맙시다. 아멘 아멘. 자, 우리 영광에서 들어가겠습니다.